Please read 1 to 21. Yeah. 1 to 21. కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకొనుడి. క్రీస్తు మిమ్మును ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు తన్ను తాను దేవునికి అర్పణముగాను బలిగాను అప్పగించుకొనెను. అలాగుననే మీరును ప్రేమ కలిగి నడుచుకొనుడి. మీలో జారత్వమే గాని ఏ విధమైన అపవిత్రతయే గాని లోభత్వమే గాని వీటి పేరైనను ఎత్తకూడదు. ఇదే పరిశుద్ధులకు తగినది. కృతజ్ఞతా వచనమే మీరుచ్చరింపవలెను గాని మీరు బూతులైనను పోకిరి మాటలైనను సరసోక్తులైనను ఉచ్చరింపకూడదు. ఇవి మీకు తగవు. వ్యభిచారి అయినను అపవిత్రుడైనను విగ్రహారాధికుడై ఉన్న లోభి అయినను క్రీస్తు యొక్కయు దేవుని యొక్కయు రాజ్యమునకు హక్కుదారుడు కాడను సంగతి మీకు నిశ్చయముగా తెలియను. వ్యర్థమైన మాటల వలన ఎవడును మిమ్మును మోసపరచనీయకుడి. ఇట్టి క్రియల వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయులైన వారి మీదికి వచ్చును గనుక మీరు అట్టి వారితో పాలివారై ఉండకుడి. మీరు పూర్వమందు చీకటి అయి ఉంటిరి, ఇప్పుడైతే ప్రభునందు వెలుగై ఉన్నారు. వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము నీతి సత్యమను వాటిలో కనబడుచున్నది. థ్యాంక్స్ అమ్మా. చాలు ఈ రోజుకి. ఈ రోజుకి చాలు. Let me briefly give a quick recap of what we have studied so far. The book of Ephesians is written by Paul. So we have seen the book introduction and background of the book also. There are 6 chapters. First 3 chapters talks about a Christian doctrine. So, and the next 3 chapters talks about a Christian duty. Paul's teaching consists of these 2 things. Basically, he talks about the theory part and he also talks about the practical part. Now, first 3 chapters he talked about the theory part. So how a new society can be formed. So what are the spiritual blessings of the new society and new birth, and through new birth only the new society can be formed. So the first 3 chapters talks about explanation of the new society. The next 3 chapters he talks about the expectation from the new society. So first 3 chapters he talks about the explanation of the new society, and the next 3 chapters he talks about the expectation from the new society. The new society means nothing but the church, the community of the believers. That is the new society. Yeah, what God is expecting from the community of the believers, the universal church. That means the born again community. That is I'm talking about the church means here the universal church, new society. Yeah. In the 4th chapter, there are 2 basic expectations from the church. One is purity, unity, and the second one is purity. These are the 2 basic things that are expected from the church. Paul talks about the first expectation, where it was written in 4th chapter from verse 1 to 16. He talked about the unity. And the second part, he talked about the purity. That is from 4th chapter 25 onwards till 21. He talks about the purity of the church. In between, he talked about their a doctrine. See how once they were like this, and now
they have taken the new character. Therefore, Paul is urging them, you put off the old nature and put on the new nature. It's a continuous effort that Paul has written a part like a sandwich, from verse 17 to 24. Yeah, we have already considered till 24, um, and we further continued. The second major expectation of the church is purity, where from 25 onwards till 32, he has written some um, uh, practical examples. There are 6 practical examples. We have completed 5 practical examples. The first practical example is speaking the truth, not lying to one another. So, second thing, the controlling or anger. And the third thing is honesty at work and kindness of speech. And the fourth thing is forgiveness. And fifth thing is love. These are the 5 things we have already seen, um, from 25 to 32. Now, the sixth one, the sexual self control, we can see from in chapter 5. So, these practical aspects are to be cultivated in the fellowship. It is there, all these practical aspects are relational, you know, it cannot be shown in isolation. Therefore, these practical uh, examples in related to the purity of the church is to be proved in the relationships. Secondly, there are also negative aspects which should not be expressed in the fellowship. So, therefore, after these 5 things, the sixth one we have to start. So, let me read from verse 1 to 5th chapter till 4th verse. కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకునుడి. అంటే ఈ 32వ వచనం వరకు కూడా ఈ ఈ ప్యూరిటీ గురించి మాట్లాడుతూ ఇక్కడ ఒక మాట మాట్లాడాడు, కావున. అంటే మీ అంతటా మీరు మీ ఓన్గా, అంటే ప్రభువు క్షమించినట్లు మీరు క్షమించటం, తర్వాత అబద్ధాలు తోటి వ్యక్తితో చెప్పకుండా ఉండటం, సత్యమే మాట్లాడడం, తర్వాత దేవుని టైంని కానీ గవర్నమెంట్ టైంని కానీ దొంగిలించకుండా ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా మన వల్ల కానివి, మై డియర్ ఎఫిషియెంట్ బిలీవర్స్. కావున మరి దేవుని పిల్లల్లాగా మీరు ఉండాలి అంటే దేవుని పోలి నడుచుకోవాలి. అంటే వీ హ్యావ్ ఎ మోడల్, గాడ్ ఈజ్ అవర్ మోడల్ అని చెప్తున్నాడు. సో లుక్ ఎట్ అవర్ గాడ్, లుక్ ఎట్ అవర్ గాడ్. అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ ట్రయూన్ గాడ్. We see purity within the Godhead, within the Godhead. There is purity within the Godhead. If you see the Godhead, if you see the Godhead, Father, Son, and the Holy Spirit, there is ప్యూరిటీ అమాంగ్ గాడ్ హెడ్. ఈ త్రిత్వంలోనండి ఒకరికి ఎగనెస్ట్ గా ఒకరు కాంట్రరీగా మాట్లాడడం ఎక్కడైనా బైబిల్లో చూసామా? తండ్రి కుమారుడికి కాంట్రరీగా, కుమారుడు తండ్రికి కాంట్రరీగా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తండ్రికి కుమారుడికి కాంట్రరీగా ఎక్కడైనా మాట్లాడడం చూసామా? ఈజ్ ఇట్ నాట్ ద మోడల్ టు రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద ఫెలోషిప్? యా, దేవుని పోలి నడుచుకున్నాడు అంటే అదే మరి. లుక్ ఎట్ అవర్ గాడ్ హూ ఇస్ ట్రయూన్ ఇన్ నేచర్. కుమారుడితో తండ్రి అంటాడు, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందించుచున్నాను. హీఈస్ మై డార్లింగ్ సన్. వాట్ ఎన్ నైస్ వే ఆఫ్ expression of father's love to the son, and son says to the father, నా ఇష్టం నేను చేయలేను, నా తండ్రి చెప్పిన దాన్ని బట్టే నేను చేస్తాను, నా తండ్రి చెప్పిన దానికి నేను వ్యతిరేకంగా నేను ఏది చేయను. లుక్ ఎట్ ద సన్స్ కమిట్మెంట్ టు ద ఫాదర్ and father's commitment to the son. And finally, the Spirit of God says that
పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి ఏమని రాయబడిందంటే ఆయన ఆమ్, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏం చేశారో దానిలో నుంచే మాట్లాడతాడని ఉంది. నథింగ్ కాంట్రరీ టు ద వర్క్ ఆఫ్ ద క్రైస్ట్ హోలీ స్పిరిట్. సో దీస్ త్రీ they never speak contrary to each other. No, they never become angry with each other. నువ్వు నన్ను ఎందుకు పంపించావు ఈ లోకానికి, నేనే ఎందుకు సఫర్ అవ్వాలి? నో నో నో, ద సన్ నెవర్ స్పోక్ లైక్ దాట్. రాదర్, నాకు కష్టంగా ఉంది తండ్రి, ఒకవేళ నీ చిత్తమైతే ఈ గిన్నె నా దగ్గర నుంచి తీసే అన్నాడే తప్ప కోపం చేయలేదు, కోపపడలేదు. అందుకనే కోపపడకుడి, కోపంలో పాపం చేయొద్దు. దీస్ ఆర్ ద ఇవన్నీ కూడా ఈ 5 ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా దేవుని పిల్లల్లాగా ఆయన పోలి నడుచుకోవాల్సిందే. ఆల్వేస్ హీస్ అవర్ మోడల్. సో ద బ్యూటిఫుల్ రెస్పెక్ట్, ద బ్యూటిఫుల్ oneness, and the beautiful honoring each other. ఒకరికొకరు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం కానీ, గౌరవం లేకపోవటం కానీ పైన ఉన్నాయి మనకి. వినువారికి మేలు కలిగినట్లు అవసరాన్ని బట్టి క్షేమాభివృద్ధి వచనం, అనుకూల వచనాలే పలకాలి కానీ సహవాసంలో మరి బ్యాక్ బైటింగ్ ఉండకూడదు. హీ నెవర్, సో ద ట్రైయూన్ గాడ్, ఈ 3 persons నెవర్ స్పోక్ ఒకరికి వ్యతిరేకంగా కానీ అగౌరవపరిచినట్టు కానీ. ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో బైబిల్లో మొత్తం చూసినా మనకి ఎక్కడా లేదు ఈ ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో. వాట్ ఏ మోడల్, అదే మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ 5th chapter 1st verse లో. కావున అదనమాట, ఓల్డ్ నేచర్ ని పుట్ ఆఫ్ చేస్తూ న్యూ నేచర్ ని పుట్ ఆన్ చేయాలి. అలా కావాలంటే కాబట్టి చేయాలి, కాబట్టి దేవుని పోలి మనం నడుచుకోవాలి. we need to look at the 3 persons of the Trinity, how they have conducted themselves as a small community, and which is a model to our bigger community of the church. For the bigger community of the church, as a church, we have a God who exists in a community. Father, Son, and the Holy Spirit. He is our model. He is our model. My dear efficient church, look at that model, follow that model, study that model. My dear efficient church, study that model. Maybe we have come from different churches. Maybe the Spirit of God is talking to us. My dear church, you follow this model of our triune God. We believe in triune God. We proclaim in the triune God. But are we walking according to the relationships they have in the Trinity? Are we walking? Are we practically, showing forth our purity like the triune God? That's the question. So, 2nd verse. క్రీస్తును మిమ్మల్ని ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు తాను దేవునికి అర్పణంగాను బలిగాను అర్పించుకొనెను. అలాగునే మీరును ప్రేమ కలిగి నడుచుకొనుడి. ద వర్డ్ నడుచుకొనుడి అని ఎన్నిసార్లు ఉంది 2 వచనాల్లో? 2 సార్లు, 2 times. ఇట్ ఈస్ ఎ లిటరల్ నడక, లేక ఇట్ ఈస్ ఎ పోలిక? లిటరల్ ఆర్ వాట్ వి కాల్ ఫిగరేటివ్? యా, ఇస్ ఇట్ లిటరల్ ఆర్ ఫిగరేటివ్? నడుచుకొనుడి అన్న మాట Figurative. ఇట్స్ ఎ ఫిగరేటివ్ వర్డ్. హౌ అంటే వాట్ డస్ ఇట్ రియల్లీ మీన్ బై వాకింగ్? సో వాక్ అకార్డింగ్ టు our triune God's nature. First thing, walk in his love. Walk in his love. ఆయన లాంటి ప్రేమ కలిగి నడుచుకోవాలి. ఆయన లాంటి ముగ్గురులో ఉన్న ఆ రిలేషన్షిప్ లో మెయింటైన్ చేస్తూ నడుచుకోవాలి మనం సహవాసంలో. దట్ ఈస్ రియల్ హోలీనెస్.
ఇవన్నిట్లో పవిత్రత మెయింటైన్ చేయాలంటే దీస్ 2 థింగ్స్ వీ నీడ్ టు వాక్ అంటున్నాడు. సో వాక్ అనే మాట గురించి కనుక ఆలోచించినట్లయితే మామూలుగా లిటరల్ సెన్స్ లో ముందు ఆలోచిద్దాం. వాకింగ్ అనేది ఏమి చెప్తుంది? వాకింగ్ అనేది మనం రెగ్యులర్ గా వాక్ చేస్తాం కదా. వాట్ ఇట్ రియల్లీ మీన్ బై వాకింగ్, రియల్ వాకింగ్? మాట్లాడాలి, మీరందరూ మాట్లాడాలి. కంటిన్యూస్. కంటిన్యూస్ అనే కంటే ఇట్ షుడ్ ఇట్ షుడ్ ఇట్ షుడ్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రోగ్రెస్ అందాం, అంతే కదా. వాకింగ్ అనే దాంట్లో ప్రోగ్రెస్ అనేది కనపడుతుంది. అండ్ ఆల్సో యాక్టివ్ గా ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివ్ పార్ట్. ఓకే, యాక్టివ్ అనే దానికంటే ఇట్ నీడ్స్ అన్ ఎఫర్ట్ అందాం. కెన్ వి సే దట్? ఏమా అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఖచ్చితమైనటువంటి ఒక 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 స్ట్రిక్ట్ ఎఫర్ట్ అది. వాకింగ్ అనేది చేతులు కాళ్ళు అన్ని కదులుతాయి నడిచేటప్పుడు కదా. రెండోది ఏంటంటే వి సీ ద ప్రోగ్రెస్ ఇన్ వాకింగ్. ఇంకా the two persons walking have to be united. అంటే వాళ్ళిద్దరికి ఏది కాంట్రడిక్షన్ ఉండకూడదు. నేను 2% గురించి మాట్లాడలేదు, ముందు అసలు వాకింగ్ అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. జస్ట్ జనరల్లీ ఫార్వర్డ్. ఏమా? జనరల్ గా ఫార్వర్డ్ అంకుల్, ముందుకే అదనమాట. ముందుకే నడుస్తూ ఉంటాం యాక. సో వెనక్కి నడడం అంటే అది ఎప్పుడు కూడా ప్రోగ్రెసివ్ ఉంటది. వాకింగ్ అనేది కూడా వెనక్కి వెళ్ళడం. ఓకే, గుడ్. ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు ఈ అనాలజీని ముందు అసలు ఈ లిటరల్ సెన్స్ లో అర్థం చేసుకుని అప్పుడు మనం దాన్ని ఫిగరేటివ్ సెన్స్ కి మిట్ చేద్దాం. లివింగ్ స్టేట్. ఏమా? ఇట్స్ లైవ్ లివింగ్ స్టేట్. ఇట్స్ ఎ లైవ్. యా, ఇట్స్ ఎ లైవ్. ఓకే. సో ఈ రకంగా వాకింగ్ ఆల్వేస్ నీడ్స్ అన్ ఎఫర్ట్ అనేది చూసాము. వెనక్కి వెళ్ళదు కానీ ఆల్వేస్ ప్రోగ్రెసివ్ గానే ఉంటుందని మనం చూసాము. ఎవరు వెనక్కి ఏదో కాసేపు 2-3 అడుగులు ఎక్సర్సైజ్ కోసం వేస్తే వేయొచ్చేమో కానీ ఆల్వేస్ వాకింగ్ ఈజ్ ప్రోగ్రెసివ్. ఓకే, ఇంకేమన్నారు మీరు? ఇట్ నీడ్స్ ఎన్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ప్రోగ్రెసివ్. ఇంకోటి ఏదో అన్నారు. డెస్టినేషన్ ఉంటుంది కదా. యా. సో పర్టికులర్ నేను డిస్టెన్స్ వరకు నేను నడవాలి అని అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ డిసిప్లిన్ అంటాను నేను. ఇట్స్ లైక్ ఏ డిసిప్లిన్. అసలు మార్నింగ్ వాక్ డిసిప్లిన్ లేకపోతే చేయలేరు ఎవరు. వాకింగ్ నీడ్స్ ఎ డిసిప్లిన్. ఇట్ నీడ్స్ ఎన్ ఎఫర్ట్. రెండోది ఏంటంటే ఎంత దూరం నడవాలి అనేది డిసైడ్ చేసి ఆ డెస్టినేషన్ వరకు మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం రియల్ గా వాక్ చేయాలంటే. సో దీస్ ఆర్ ద సర్టన్ థింగ్స్ అంటే కామన్ సెన్స్ చెప్తుంది వాకింగ్ గురించి. నౌ లెట్ us దీన్ని ఈ లిటరరీ ఫిగర్ ని మనం ఫిగరేటివ్ దానికి తీసుకెళ్దాం. ఇన్ ద సేమ్ వే వెన్ వి వాక్ విత్ గాడ్, అదనమాట దేవుని పోలి ఆయన ముందు మనం నడిచాడు. త్రియేక దేవుడు బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఆయన ఎలా బిహేవ్ చేశాడో. ఆయన ప్రేమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎలాగో మనకి చూపించాడో అసలు గాస్పెల్స్ అన్నిట్లో ఉంది. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏ విధంగా క్రీస్తు మనల్ని ఎలా ప్రేమించాడో, మన కొరకు ఎలాగా అర్పణంగా అర్పించుకున్నాడో, సాక్రిఫైస్ చేశాడో, ఆయన నడక కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేశాడు. మోడల్ అంటే త్రియేక దేవుణ్ణి చూసాము, మనం ప్రత్యక్ష పరుచుకున్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి జీవితాన్ని కూడా చూసాము. బట్ ఆయన ప్రేమలో నడుచుకోవాలంట. ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఏ విధంగా ఒకరినొకరు గౌరవించుకున్నారో, ఒకరికొకరు కాంట్రరీగా కాకుండా, సూటిమోట్ల పాటలు వెనక మాట్లాడకుండా ఎక్కడా లేదు ఈ త్రియేక దేవునిలో. అలాంటి దేవుని పోలి మనం నడుచుకోమని పౌలు గారు అంటున్నారు. కాబట్టి వాట్ డస్ ఇట్ రియల్లీ మీన్ బై వాకింగ్ అకార్డింగ్ టు అవర్
triune God and walking um, 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 as Christ showed his love, walking in love అనేది మనం ఎలా అర్థం చేసుకోగలం రియల్ లైఫ్లో? ఇక్కడ మనకి ఫిగరేటివ్ సెన్స్ లో వాకింగ్ అంటే ఏంటి అర్థం అవుతుంది? ఏమని చెప్పుకోవచ్చు? It's like a continuous process. కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అమ్మా. Process, ఐ అగ్రీ విత్ it- దట్. ఐ అగ్రీ విత్ దట్. సో అంటే మనకి ఈ స్పిరిచువల్ సెన్స్ లో మనకి దీన్ని ఎట్లాగా మనం ఈ just as Christ loved us and he gave himself for us అని ఇక్కడ అంటే క్రైస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు కదన్నా. సో ఆ విధంగానే మనం కూడా కంటిన్యూస్ గా మనం ప్రేమించాలి. నడుచుకోవటం అంటే సాక్రిఫిషియల్ లవ్ అంటే క్రైస్ట్ ఆయన సాక్రిఫిషియల్ లవ్ మన కోసం చూపించారు కదన్నా. సో హీ గేవ్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ అస్. సో అలానే మనం కూడా మన తోటి బిలీవర్స్ ని ప్రేమించాలి కంటిన్యూస్ గా. అంటే వాకింగ్ అంటే కంటిన్యూస్ గా లైక్ మనం ఆ పని చెయ్యాలి అనేది అలవర్చుకోవాలి. అవన్నీ కూడా మనం కూడా అలవర్చుకొని పాటించాలి. అంటే నడుచుకోవటం అంటే పాటించటం అంతే. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆయన ఎలా చేశాడో అలా చేయటం, అలా ప్రవర్తించటం, అది అక్కడ. అది వాకింగ్ ఎలాగో ప్రోగ్రెసివ్ ఉంటుందో మన ప్రవర్తనలో కూడా చాలా ప్రోగ్రెస్ కనపడాలి అదనమాట. ఇంకా చిన్నపిల్లలాగే మనం ప్రవర్తించకూడదు. ఆధ్యాత్మికమైన బిలీవర్స్ గా యాజ్ వి గ్రో ఇన్ ద లార్డ్. Because I know that I can still remember that we have been studying God's word since a long time కదా. 3 years or 2 years నుంచే మనం చదువుతున్నాం ఈ స్మాల్ గ్రూప్ తో. నేను అసోసియేట్ అయి ఉన్నాను. బట్ మనం ఇంత చక్కగా బుక్ బై బుక్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు యాజ్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ మన కాండక్ట్ లో కూడా దేవుని తెలుసుకునే కొద్దీ, ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకునే కొద్దీ we should grow in our character, in our walk, in our behavior. అది వాక్ అంటే. నిన్నటికంటే ఈవేళ బెటర్ వేలో నేను బెటర్గా నా ప్రవర్తన, ముఖ్యంగా ఈ 5 ఆస్పెక్ట్స్లో. సో ఈ రకంగా నా ప్రవర్తన, నా బిహేవియరు ఇదంతా కూడా ప్రోగ్రెసివ్గా నేను ఉండాలి. రెండోది ఏంటంటే, అలాగా నేను ప్రోగ్రెసివ్గా నా బిహేవియర్ ఉండటానికి డెఫినెట్లీ ఐ షుడ్ మేక్ ఎన్ ఎఫర్ట్, డైలీ ఎఫర్ట్. am I clear? వాకింగ్ ఎలాగూ ఇట్ రిక్వైర్స్ అవర్ డైలీ ఎఫర్ట్. అర్లీగా లేవటం, ప్లానింగ్ చేసుకోవటం, మనం అవన్నీ ఉంటాయమ్మా లేదా వాకింగ్ లో? If it is a real discipline, definitely నేను మార్నింగ్ ఇన్ని గంటలకు లేవాలి, ఎంతసేపు వాక్ చేయాలి, నేను ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ఏదో లేజీగా కాకుండా చాలా చాలా చక్కగా బ్రిస్క్ గా చక్కగా నడవాలి, చక్కగా నడవాలి. సో ఇదంతా లిటరల్ సెన్స్ లో గనక ఆలోచిస్తే, స్పిరిచువల్ సెన్స్ లో కూడా ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే దేవుడు ఎలా నడుచుకున్నాడో అలా నడుచుకోవాలి నేను. ఆ యేసుప్రభు వారు దేవుని ప్రేమను ఎలా చూపించారో నేను ఒకరి పట్ల ఒకరుగా అలాంటి పవిత్రమైన ప్రేమను నేను కూడా చూపించాలి నా ప్రవర్తనలో. అదండి నడుచుకోవటం అంటే. దానికి నడకలో ఏ విధంగా డిసిప్లిన్, ఎఫర్ట్ ఉంటుందో అలాగే మనం ప్రభువులాగా బిహేవ్ చేయటానికి కూడా ఒక ఎఫర్ట్ చేయాలి, డిసిప్లిన్ చేయాలి. దాని అంతటా అది బై డిఫాల్ట్ మాత్రం రాదు, బై డిఫాల్ట్ రాదు. ఇలాగా మనం బైబిల్ చదివినంత మాత్రాన్ని వచ్చేది. వీ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ ఎఫర్ట్. దేవుడు మాట్లాడాడు, మంచిదే, కాకపోతే ఆ మాట్లాడిన మాట ప్రకారంగా నేను జీవించాలి అనే ఒక ఎఫర్ట్ చేసి దానికి అడుగులు వేసుకుంటూ ముందుకి ప్రోగ్రెసివ్గా మన బిహేవియర్లో ఖచ్చితమైనటువంటి మార్పులు మనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. యా, am I clear? Shall we go ahead? Yes, uncle. Yes, sir. Yeah, that's what Paul is trying to
ట్రైంగ్ టు కన్వే. నడుచుకోండి నడుచుకోండి అంటే ఏంటి నడుచుకోవటం అంటే అనే దాని గురించి కొంత ఆలోచించాము. ఎందుకు నడుచుకోమంటున్నాడు అంటే మరి దేవుని పోలి మనంతటి మనం మనం ఇది చేయలేం. తర్వాత హ్యూమన్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా వల్ల కూడా మనకి డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ప్రాబబ్లీ యూ మే థింక్ దట్ రంగనాథ్ అన్న కెన్ వాక్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే అన్నారు అనుకో. దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ టుమారో రంగనాథ్ అన్న మే మే స్లాక్ మే ఫాల్. దేవుని కృపను బట్టి ఈ రోజుకి ఇలా ఉన్నాను. సో అలాగా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వైపు చూసి నడుచుకోవటం కొంతవరకు హెల్ప్ చేస్తుంది. కానీ దేర్ మే బి సమ్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్. Definitely there may be there will be some disappointments, but therefore Paul is advising the Ephesian believers. So my dear Ephesian believers, ఈ 5 areas లో మీరు హోలీనెస్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి, పవిత్రత మెయింటైన్ చేయాలి. అలా చేయాలి కాబట్టి కావున మీరు దేవుని పిల్లలు కాబట్టి ఆయనలాగా ఆయన పోలి మీరు నడుచుకోవాలి. అందుకు కాబట్టి తర్వాత మీరు అలాగూ నడుచుకోవటానికి మీరు ఎఫర్ట్ చేయాలి. మీరు నడకలో ప్రోగ్రెస్ కనబడాలి. మీ బిహేవియర్లో, మీ ప్రవర్తనలో రోజు రోజుకి దేవుణ్ణి ఎరిగే కొద్దీ కూడా ఆయన పోలి నడుచుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయాల్సిందే. సో నెక్స్ట్ 1 and 2 మనం చూసాము. 3 to 1 minute. 3 to 4 మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సిక్స్త్ పార్ట్ చూద్దాం. ఇంగ్లీష్లో చదువుతారమ్మా 3 to 4, 3 and 4. But among you there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. ఇందులో ఏముందో కొంచెం క్లుప్తంగా ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఈ 5th ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందో? సెక్షువల్ ఇమ్మరాలిటీ గురించి మాట్లాడుతుంది ఈ 6th ఆస్పెక్ట్. అన్నా మీది వినిపించట్లేదు అన్నా. అమ్మా అరుణ మేడం అన్నది వినిపించట్లేదు కదా? అవునవును మేడం, వినిపించట్లేదు. వస్తుందండి. డిస్కనెక్ట్ అయిపోయినట్టున్నారు. సిగ్నల్ అదే సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది మేడం. మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు. ఒకసారి నేను కాల్
నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంట, అన్న జాయిన్ అవుతున్నారు. అక్క ప్రేమలత అక్క, హలో అమ్మా అక్క, మన 6:45 తనకి సందీప్కి ఇచ్చేయాలి, లేదంటే వేరే లింక్ జాయిన్ అవ్వాలి. నేను పోస్ట్ చేస్తా. ఓకే ఓకే రా. అదే అన్న ఎందుకంటే జాయిన్. వాళ్ళకి బైబిల్ స్టడీ ఉందంట. నాకు ముందు కూడా తెలీదు. ఫ్రైడే తనకి ఇదిగో థర్స్డే మేడం, కాకపోతే మనకి చెప్పాలి. అదేరా అమ్మా అన్న అన్నకి అంకుల్ కి చెప్పారా? చెప్పాను మేడం, ఆల్రెడీ 6:40 కల్లా క్లోజ్ చేసేస్తాను అన్నారు అంకుల్. వెరీ గుడ్, డన్. ఓకే, ఈసారి మనం ఫ్రైడే పెట్టుకున్నప్పుడు మనం వేరే లింక్ తీసుకుందాం. అలాగే మేడం. ఓకే. అన్న జాయిన్ అయ్యారు. అన్న అన్న మీది అమ్మా మ్యూట్ లో. నాకు ఇక్కడ కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం వచ్చింది. వెరీ వెరీ సారీ. పర్లేదు. So I was talking about the story from the garden, Genesis 1 and 2 chapters లో God has made them as male and female, and both of them were blessed. I want you to understand this statement. God made them as male and female, and God blessed them both. God blessed them, blessed his masculinity. God blessed her femininity. God blessed the sexuality of man and women. It was a blessing. It was a gift. I will tell you how it is a blessing and how it is a gift. In Genesis 2:24, I'm coming back to the reason as to why God has written that God made man and women. God blessed both. He blessed man and he blessed women. He blessed his masculinity and blessed her femininity, blessed his sexuality and blessed her sexuality, and God united them both in 2:23. If you come to 2:24, it was written that therefore పురుషుడు తన తల్లిని తండ్రిని వదిలి తన భార్యను హత్తుకుంటాడు. మూడవ ఆస్పెక్ట్ లో అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ లివింగ్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ క్లీవింగ్, హత్తుకోవటం అనేది క్లీవింగ్, అండ్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఈజ్ బికమింగ్ వన్ ఫ్లెష్. సో దట్ మీన్స్ ద థర్డ్ సెక్షన్ టాక్స్ అబౌట్, యాక్చువల్గా ఈ 2:24 మీద వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ఐఎమ్ బ్రీఫింగ్ ఫర్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. ఈ కాంటెక్స్ట్ కొరకు నేను చాలా బ్రీఫ్గా ఒక మాట చెప్తున్నాను. ఏంటంటే 2:24లో థర్డ్ పార్ట్, దట్ ఈస్ లీవింగ్, క్లీవింగ్, బికమింగ్ వన్ ఫ్లెష్. ఈ వన్ ఫ్లెష్ అనే మాట బేసికల్లీ టాక్స్ అబౌట్ ద సెక్షువల్ యూనియన్. బట్ సెక్షువల్ యూనియన్ ఒక్కటే వన్నెస్ ను తీసుకురాదు. వన్నెస్ ను తీసుకొచ్చేది ప్రోగ్రెసివ్ గా, ఇట్ విల్ కల్మినేట్ ఇన్ వన్నెస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దేర్ బిఫోర్, this consummation, sexual consummation. Before that, leaving undi, cleaving undi, then culmination ended in సెక్షువల్ యూనియన్ అనేది. అయితే లీవింగ్ క్లీవింగ్ లేకుండా ఈ ఈ ఈ ఓన్లీ సెక్షువల్ యూనియన్ ద్వారా వన్నెస్ రాదు. మనస్సులు, శరీరాలు కలవచ్చేమో
కానీ మనసులు కలవు. కాబట్టి ఈ దేవుడు అసలు మ్యాన్కి విమెన్కి ఈ గిఫ్ట్ ఆఫ్ సెక్షువాలిటీ అనేది ఎందుకు ఇచ్చాడు అనేది కనుక కొంచెం లోతుగా స్టడీ చేస్తే ఎందుకు ఇచ్చాడంటే తద్వారా ఇద్దరు కూడా ఏకత్వంలోకి రావాలని. జాన్ స్టార్ట్ గారని ఏ గ్రేట్ స్కాలర్, అంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పోజిటర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ మాట గురించి ఇలా అన్నారు. దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెక్షువాలిటీ అమాంగ్ ద యానిమల్స్ అండ్ అమాంగ్ ద హ్యూమన్స్. యానిమల్స్లో ఉన్న యానిమల్స్కి కూడా మేల్ ఫిమేల్ సెక్షువాలిటీ ఉంది, అండ్ హ్యూమన్స్లో కూడా మేల్ అండ్ ఫిమేల్ సెక్షువాలిటీ ఉంది. బట్ యానిమల్ సెక్షువాలిటీలో దెర్ ఇస్ నో ప్లేస్ ఫర్ వన్నెస్, just to gratify their bodily desires, to gratify ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక రకమైన సడన్ అర్జ్, ఎరాటిక్ అర్జ్, అదే చూస్తాం యానిమల్స్ లో. బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో there is a beauty. It brings man and women as one. ఒకే భావం, ఒకే తాత్పర్యం, ఒకే మనస్సు అక్కడే ఎండ్ అవుద్ది అనమాట. ఒకే మనస్సు అనేది ఎండ్ అవుద్ది. సి కమాన్ ఎవ్రీబాడీ అంటే బికమింగ్ వన్ ఫ్లెష్, వన్ బాడీ అంటే కమాన్ ఎవ్రీబాడీ అంటే ఆ బాడీలో మైండ్ యునైట్ అవ్వాలి, హార్ట్ యునైట్ అవ్వాలి, అండ్ దెన్ ఫ్లెష్ యునైట్ అవుతుంది. ఓన్లీ మైండ్ యునైట్ అవ్వకుండా మనసులు వేరైపోతే, భావాలు వేరైపోతే, ఒకరినొకరు సరిగ్గా ట్రీట్ చేసుకోకుండా తర్వాత హృదయాలు కూడా దూరంగా ఉండి, బట్ శరీరాలు ఒక్కటే కలిస్తే మైల్స్ అవే, మనసులు హృదయాలు కూడా మైల్స్ అవే. దే కమ్ టుగెదర్ యాజ్ వన్ ఫ్లెష్, బట్ they may be away miles, maybe on the same bed, maybe on the same roof, but still they are away from each other. That is not oneness. So therefore why I am telling is, టైం ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ గురించి వేరే ఆస్పెక్ట్స్ నేను మాట్లాడతాను, కానీ ఇక్కడ మనకి ఈ కాంటెక్స్ట్ లో వై గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ సెక్షువాలిటీ టు మ్యాన్ అండ్ విమెన్ అనే దానికి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ జెనసిస్ 2:24 లో నుంచి నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డ్రా. ఈ థర్డ్ పార్ట్ లో ఉన్న దాంట్లో నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లెస్సింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లెస్సింగ్ విత్ ఎ పర్పస్ ఇన్ ద మ్యారేజ్. బ్రింగ్ వన్నెస్. రెండోది ఏంటంటే టు ఎంజాయ్, టు బ్రింగ్ వన్నెస్, నాట్ ఓన్లీ టు ఎంజాయ్, ఇట్ బ్రింగ్ వన్నెస్, ఇట్ ఈస్ ఎ గిఫ్ట్. దేర్ఫోర్ దీని గురించి, ఈ సెక్షువాలిటీ గురించి మీరు పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకూడదు, దాన్ని అబ్యూస్ చేయకూడదు మై డియర్ ఎఫిషియన్ బిలీవర్స్. ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అలాంటిది ఎఫిషియన్ సంఘస్థులు. ఎందుకంటే ఆ డయానా అని ఒక దేవత ఉంది, పెద్ద గుడి, అది అక్కడి నుంచి చాలా వ్యభిచార కార్యక్రమాలు జరిగాయి గుడిలోనే. అలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు నమ్ముకుని ఈ సంఘంలోకి. బట్ దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ, అవే మాటలు, అవే బూతులు మాట్లాడే అవకాశం, సడన్ గా ఆ ఓల్డ్ నేచర్ బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాంటి కాంటెక్స్ట్ లో పౌల్ గారు, మీరు మీ నోట్లో నుంచి బూతులు కానీ పోకరి మాటలు కానీ రావడానికి వీల్లేదమ్మా. అది దేవుడిచ్చిన ఈ సెక్షువాలిటీని, అది బ్లెస్సింగ్, అది గిఫ్ట్. కాబట్టి దాన్ని బట్టి మీరు దేవునికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కానీ, థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండాలి కానీ దాన్ని అబ్యూస్ చేయకూడదు. అబ్యూజ్ ఎలా చేస్తాము అంటే, మనం రెండు రకాలుగా చేస్తాం ఈ సెక్షువాలిటీని అబ్యూస్ చేయటం అంటే. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే
దేవుడు ఈ సెక్షువాలిటీని ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే, దిస్ సెక్షువాలిటీ షుడ్ బి ఆఫర్డ్ ఓన్లీ టు ద పార్ట్నర్ ఇన్ మ్యారేజ్. అదనమాట. దేవుడిచ్చినటువంటి సెక్షువాలిటీని వివాహ వ్యవస్థలో, ఆ పరిధిలో, వివాహ వ్యవస్థలో మాత్రమే దాన్ని ఉపయోగించాలి. అది కేవలము నా పార్ట్నర్కే నేను ఆఫర్ చేయాలి. అలాగే నా పార్ట్నర్ కూడా తోటి పార్ట్నర్ అయినటువంటి నాకే ఆఫర్ చేయాలి. అది వివాహంలోనే జరగాలి. వివాహానికి బయట జరిగి దాన్ని ఏమంటామంటే వ్యభిచారం, అడల్టరీ అని బైబిల్ చెప్తుంది. అయితే వివాహానికి ముందు కూడా పెళ్లి కానప్పుడు, పెళ్లి కాకుండా ఒకవేళ ఉన్న పరిస్థితిలో అలాంటి వారు ఈ సెక్షువాలిటీని ఎయిదర్ ఒకవేళ ఈ ఈ ఈ లైంగికతని దేవునికే ఆఫర్ చేయాలి. సెలిబసీ అంటారు దాన్ని. అయితే దేవునికే ఆఫర్ చేయాలి, కానీ మరి ఎవరికి ఆఫర్ చేయటానికి లేదు. అది వివాహ వ్యవస్థలో పార్ట్నర్ కన్నా ఆఫర్ చేయాలి. వివాహానికి బయట అయితే ఇంక వివాహం నేను చేసుకోను అని అనుకుంటే అది దేవునికి ఆఫర్ చేయాలి, కానీ మరి ఎవ్వరికి ఆఫర్ చేయకూడదు. వివాహానికి బయట అది ఒకవేళ అబ్యూస్ చేస్తే దాన్ని ఫార్నికేషన్ అంటారు బైబిల్ ప్రకారం. వివాహం లోపల దాన్ని అబ్యూస్ చేస్తే, అంటే వివాహేతర సంబంధాలు, వివాహం లోపల అబ్యూస్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటున్నదంటే బైబిల్ వ్యభిచారం అంటుంది. అయితే కొండ మీద చేసినటువంటి ప్రసంగంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చి దాన్ని చాలా ఇంటెన్సిఫై చేసేసాడు. ఏమన్నాడంటే ఆయన డిసైపుల్స్తో, అయ్యా, శరీరం వెళ్ళిపోతేనే వ్యభిచారం కాదు, ఫార్నికేషన్ కాదు, మనసు వెళ్ళిపోయినా అది వ్యభిచారమే, ఫార్నికేషనే అన్నాడు ఆయన. అప్పటిదాకా ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా శరీరం వెళ్ళిపోతేనే ఒకవేళ అది అది పాపం అనే అభిప్రాయం ఉంది శాస్త్రుల పరిచయాల్లో. కానీ యేసు ప్రభువారు ఏం చెప్పాడంటే, నో, మనసు వెళ్ళిపోయినా శరీరం ఒక్కటే కాదు, మనసు వెళ్ళిపోయినా అది వ్యభిచారమే. కాబట్టి మనసులోను శరీరాల్లోనూ రెండిట్లో కూడా ఈ సెక్షువాలిటీని నా పార్ట్నర్కే నేను ఆఫర్ చేయాలి. అందుకనే యోబు పాత నిబంధనలోనే శరీరం కాకుండా ముందు మనసును అదుపులో చేసుకున్నాడు. ఏమన్నాడంటే, అరే, నేను ఆపోజిట్ సెక్స్ ని చూసేటప్పుడు మరి అభ్యంతరకరంగా ఉండకుండా ఉండటానికి నా కన్నులతో నేను ఒక నిబంధన చేసుకున్నాను అంటాడు. దిస్ ఇస్ సేమ్ థింగ్ Job talked in the Old Testament, and in the New Testament Jesus Christ కూడా ఆయన శరీరం గురించే మాట్లాడలేదు, మనసు గురించి కూడా మాట్లాడలేదు. ఒక మోహపు తలంపు తలస్తే అదనమాట మనసులో. కాబట్టి 3 things చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. మీరు కాబట్టి దేవుడిచ్చిన ఈ బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్, ఈ బ్యూటిఫుల్ బ్లెస్సింగ్ ని మీరు మిస్యూజ్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ గిఫ్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లెస్సింగ్. 2 చేతులతో దీన్ని రిసీవ్ చేస్తారు. కొంతమంది ఏంటంటే ఈవెన్ ఇవాంజలికల్ సర్కిల్స్ లో అసలు సెక్షువాలిటీ అనగానే అది ఒక రకమైన వ్యతిరేకత కొంతమందికి ఏమో అబ్యూజ్. కానీ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి మన క్రిస్టియానిటీలో. సెక్షువాలిటీ మన చర్చిల్లో మాట్లాడమే ఈ మాటలో. ఒక సర్వే చేశారు యంగ్ పీపుల్కి. ఆ సర్వే ప్రాబబ్లీ 15 years బ్యాక్. వాట్ యు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద సెక్షువాలిటీ అని అడిగారు వాళ్ళని, యంగ్ పీపుల్ని. అండ్ ఈవెన్ క్రిస్టియన్ యంగ్ పీపుల్ని. రెండోది అడిగారు, వేర్ డూ యూ లెర్న్ సెక్షువాలిటీ అని. రెండో అడిగారు. పెద్ద సర్వే చేశారు. చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. వాళ్ళు ఈ సెక్షువాలిటీని గురించి ఎక్కువగా నేర్చుకున్నది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నుంచి, తర్వాత ఈ ఇంటర్నెట్ నుంచి, తర్వాత అబ్యూస్ చేసే బుక్స్ నుంచి నేర్చుకున్నారు తప్ప పాజిటివ్ సెన్స్ లో సంఘం నేర్పించలేకపోయింది. అరే, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లెస్సింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఇట్ అంటిల్ మ్యారేజ్. ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు ఆఫర్ ఇట్ టు యువర్ పార్ట్నర్.
You need to ask Spirit of God to give you self-control. God can give you maintain purity in sexuality అనే చెప్పేటటువంటి పరిస్థితులు కానీ వెరీ ఫ్యూ 1 or 2 బాయ్స్ చెప్పారు తప్ప మెజారిటీ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఎక్కడ కూడా మరి సంఘంలో నుంచి బోధ నేను నేర్చుకున్నాను అనలేదు. కానీ పౌలు సంఘానికి బోధించాడు ఈ మాటలో. మనం సంఘానికి బోధ చేయకపోతే ఎట్లాగా? ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద సెక్షువాలిటీ, proper application of the sexuality, proper use of sexuality by our children. We need to teach our children. ఒకవేళ సంఘం చెప్పకపోతే అట్లీస్ట్ పేరెంట్స్ గా మనమైనా చిల్డ్రన్ కి ప్రాపర్ గా టీచ్ చేయాలి సెక్షువాలిటీ గురించి, రైట్ యూజ్, అండ్ వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ఇట్ అనేది చెప్పాలా. సో దేర్ ఫోర్ లెట్ us థ్యాంక్ గాడ్ అంటున్నాడు పౌలు. అరే దీని గురించి దేవునికి కృతజ్ఞత వచనాలే కానీ చెప్పాలే కానీ బూతులు మాట్లాడకూడదు. దాన్ని జోకుల గురించి సెక్షువాలిటీ గురించి జోక్ చేయకూడదు. ఈ రోజుల్లో సినిమాలు కానీ లేకపోతే ఈ సీరియల్స్ కానీ డబుల్ మీనింగ్లు అన్నీ కూడా సెక్షువాలిటీ గురించి. దట్ ఈస్ హౌ ద వరల్డ్ ఈస్ లుకింగ్ అట్ ద సెక్షువాలిటీ. బట్ యాజ్ బిలీవర్స్ వీ నీడ్ టు థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ ద సెక్షువాలిటీ. And we need to thank God for the blessing, and we need to use it only in the context of marriage, not outside, not beyond this periphery. No, అది మన పిల్లలకు చెప్పాలి. దాని గురించి జోకుగా కానీ లేకుంటే దాని గురించి అబ్యూజింగ్ వర్డ్స్ కానీ ఎక్కడ తగవు. ఎందుకంటే మనం యంగ్ పీపుల్లో స్లాంగ్ చాలా యూజ్ చేస్తారు, కానీ మన పిల్లలు ఆ స్లాంగ్ యూజ్ చేస్తూ మన ఇంటికి వస్తారు. అవి తగవు మనకని చెప్పాలి. రాశాడా లేదా ఆ మాటలు? ఇవి మీకు 4వ వచనం చివరి మాట, ఇవి మీకు తగవు. ఇవి మీకు తగవు. మై డియర్ ఎఫిషియన్ చర్చ్, ఇవి మీకు తగవు, ఇవి మీకు తగవు. I have seen many Christian young boys and girls, ఫైన్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, I have heard abusing words about the sexuality, no respect, not maintaining holiness. We need to teach our children దాని పవిత్రత మెయింటైన్ చేయాలని, మన జీవితాల్లో కూడా దాని పవిత్రత మెయింటైన్ చేస్తూ మన పిల్లలకి ఈ యొక్క లైంగికతను గురించినటువంటి పవిత్రత మెయింటైన్ చేయాలని, దాని గురించినటువంటి దేవుడిచ్చిన బహుమానం అని, దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదం అని టీచ్ చేయాలి. బైబిల్ టీచ్ చేసింది, అపోస్తలులు టీచ్ చేశారు. మనం ఎందుకు టీచ్ చేయకూడదు? సో వీటి పేరైనను ఎత్తకూడదు, ఇదే పరిశుద్ధులకు తగినది. కృతజ్ఞత వచనమే మీరు ఉచ్చరింపవలను కానీ మీరు బూతులైనను పోకిరి మాటలైనను సరసోక్తులైనను, అంటే సరసోక్తులు అంటే కోర్స్ జోకింగ్ అన్నమాట, ఇవి కూడా తగవంట మనకి, ఉచ్చరింపకూడదు. ఇవి మీకు తగవు. అంతేకాకుండా వ్యభిచారి అయినను, అపవిత్రుడైనను, విగ్రహారాధికుడై ఉన్న లోభి అయినను, విగ్రహారాధన కూడా ఇందులోకి తీసుకొచ్చాడు కేటగిరీలోకి. లోభి అయినను క్రీస్తు యొక్కయు దేవుని యొక్కయు రాజ్యమునకు హక్కుదారుడు కాదు. ఓ మై గాడ్, ఇస్ ఇట్ నాట్ సీరియస్? మీకు నిశ్చయముగా తెలియను. కాబట్టి వ్యర్థమైన మాటల వల్ల ఎవడు కూడా నిన్ను మోసపరచనీయొద్దు. ఇటు క్రియల వలన దేవుని ఉగ్రత విధేయులైన వారి మీదకి వచ్చును గనుక మీరు అట్టివారితో పాలువారై ఉండకుడి. అంటే ఒకవేళ మనం అలాంటి కోర్స్ జోకులు మనం అలాగే అబ్యూస్ చేయలేకపోవచ్చు, కానీ అలాంటి వాళ్ళతో అసోసియేట్ కూడా అవ్వద్దు అంటున్నాడు. అట్టివారితో పాలువారై ఉండకుడి. అలాంటి బుద్ధులేని జోకులు వేస్తే మనం పక్కనే నవ్వటం అనేది కూడా అది కరెక్ట్ కాదు. సో దేర్ ఫార్ ఈ దేవుడిచ్చినటువంటి సెక్షువల్ ప్యూరిటీని కూడా చాలా చక్కగా మెయింటైన్
చేయాలి. దేవుడిచ్చినటువంటి ఎమోషన్స్ని, దేవుడిచ్చినటువంటి భాషని, దేవుడిచ్చినటువంటి సత్యాన్ని ఎక్కడా కూడా మనం యూజ్ చేయకుండా ఆయన పోలి ఆయన ప్రేమలో మనం నడుచుకోవాలి అనేది 7వ వచనం వరకు మనకి అర్థమవుతుంది. 1వ వచనం నుంచి. నౌ టైం అయిపోయింది కాబట్టి చెప్పరా. అదే అన్న, అదే మనం వేరే లింక్ తీసుకుందామా, క్లోజ్ చేద్దామా అన్న? చేద్దాం. We'll close, Amma. We'll close. Okay. I have promised you that I will Yes, close, but I yes. took 5 minutes more to Mm, complete it's the. ఇట్స్ ఓకే అన్న. Over to Pramlata. అరుణ అమ్మ. మేడం అరుణ్ లేట్. ఆదిలక్ష్మి మేడం, డాక్టర్ ఆదిలక్ష్మి మేడం ప్రేయర్ చేస్తారు మేడం, క్లోజింగ్ ప్రేయర్. డాక్టర్ మెర్సీ మేడం అయినా, మెర్సీ భాస్కర్ మేడం చేయండి మేడం, ప్లీజ్. సర్వనత్ర సర్వాధికారి సర్వశక్తిమంతుడు దేవాసియ ఉదయం ప్రభా తండ్రి నైనా నీ మాటలు ఎంతో జీవం గల ప్రభావం ఉంటుంది అవి తండ్రి నేను ఏసీయ మాకు తండ్రి నేను ఏసీయ ఎక్కడిగా ప్రభా ఏసీయ మా యొక్క మాస్టర్ మీరు ఉండి ప్రభా మరి ఎన్నో విషయాలు ఏది దేన్ని ఎలా చూడాలి అన్నది ప్రభా ఏసీయ నీ యొక్క తండ్రి నేను ఏసీయ ప్రభా దాని ద్వారా ప్రభా ఏసీయ తండ్రి మీరు మాట్లాడించిన విధానాన్ని బట్టి దేవా స్తోత్రములు. ఈచ్ వన్ పర్స్పెక్టివ్ ఆ యొక్క ఏ విధంగా మేము వాటిని ఏ విధంగా దృష్టించాలి, ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఏ విధంగా మా లైఫ్ లో మేము అన్వయించుకుని అనుసరించాలి దేవా తండ్రి నాయన. ఒక మెచ్యూర్డ్ తండ్రి నాయన ఏసీయ ప్రభా దేవ దినదినము ప్రభ మరి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దేవ ప్రభ మరి తండ్రి నాయన ఏసీ మరి రక్షణ పొందిన నాటి నుంచి దేవునిలో ప్రభ నిత్యము తండ్రి నీలో ఎదుగుతూ ప్రభ ఏసీయ దేవ తండ్రి నా ఆ యొక్క ప్రభ మరి సుప్రీమసీలోకి ఎదగడానికి ప్రభ ఏసీయ నీలాగా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి ప్రభ ఏసీయ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దేవ తండ్రి నాయన మరి మాకు ప్రభ మరి ఆ విధంగా మేము ఆ విధంగా మారడం నీ యొక్క స్వరూపంలోకి, నీ యొక్క స్వభావంలోకి దేవ నీలాగా మారాలని ప్రభా నీ ఉద్దేశం తండ్రి. దేవ మరి తండ్రి నాయన మమ్మల్ని మేము మీకు సబ్మిట్ చేసుకుంటున్నాం ప్రభా ఏసీయ మమ్మల్ని ఆ విధంగా ప్రభా తండ్రి నాయన మరి వినగలిగిన చెవులని తండ్రి నాయన ఏసీయ అర్థం చేసుకోగలిగిన హృదయాల్ని ప్రభ నాటబడిన వాక్యం ప్రభ మరి తండ్రి నాయన మరి ఫలించినట్లుగా దేవాయసీయ నీ కోసం మేము జీవించినట్లుగా ప్రభ మమ్మల్ని తండ్రి నాయన చిన్న మందిగా ఏర్పరిచి ప్రభ మరి నేర్చుకోవడానికి మీరు ఇస్తున్నటువంటి దేవ మరి తండ్రి నాయన ఆ సమయాన్ని ప్రభ తండ్రి నాయన ఏసీ మరి తండ్రి నాయన ఆ యొక్క అవకాశాన్ని ప్రభ మరి రంగనాథ్ నాన్న ద్వారా ప్రభ మరి ఎన్నో మంచి విషయాలు ప్రభ మరి నేర్చుకోవడానికి మా యొక్క తండ్రి నాయన ఏసీ మరి స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ని ప్రభ తండ్రి నాయన ఏసీ అది తండ్రి నాయన ఇది లిటరల్ గా నాలెడ్జ్ కాదు కానీ ప్రభ ఏసీ నీ యొక్క మరి ఆత్మీయతలోకి ఇంకా ఎదగడానికి ప్రభ మాకు మీరు గైడ్ చేస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు ప్రభ ఏసీ ప్రభ మరి ఎంతో మందిని మీరు తీసుకొచ్చారు నాయన దేవ మరి మరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు జాయిన్ అవ్వగలిగిన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు విడిచిపెట్టకుండా తండ్రి ఆయత్తపరిచి ప్రభు అనేక మందికి మేము ఉప్పులాగా దేవ అనేక మందికి లైట్ లాగా ఉండగలగడానికి కృప దయచేయండి. మరి అన్నయ్యని మీరు ప్రభు రంగనాథన్ అన్నని ఫ్యామిలీని మీరు కృపలో భద్రపరచండి దేవ. ఈ దినపు ఆశీర్వాదాలతో మమ్మల్ని నింపి నడిపించుకుని ఏసైపు నాన్ని బట్టి స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. Thank you so much, madam. Uncle, thank you so much, uncle. Thank you everyone for joining. May God bless us to follow Lord and walk with the God. Thank you all. థ్యాంక్ యూ.